یہ دھند ہے؟ نہیں یار، دھند ایسی نہیں ہوتی۔ پھر کیسی ہوتی ہے؟ دھند میں کچھ نظر نہیں آتا اور گاڑیاں ٹکراتی ہیں۔ دیکھ لو، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور گاڑیاں ٹکرانے سے کئی لوگ بھی مر گئے ہیں۔ مگر دھند میں تو سردی لگتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیسی دھند ہے؟ اس سے تو آنکھوں میں مرچیں لگ رہی ہیں اور گلے خراب ہو رہے ہیں۔ دھند میں تو لوگ شاعری کرتے ہیں، لیکن ہم بیماروں کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، سردی بھی نہیں لگ رہی، نظر بھی کچھ نہیں آ رہا۔ اگر یہ دھند نہیں تو پھر کیا ہے؟ ناظرین، اس قسم کی گفتگو آپ کو ان دنوں پنجاب میں عام سننے کو ملے گی۔ سادہ پنجابی آلودہ دھوئیں کو دھند سمجھ کر مونگ پھلی کی ریڑیاں تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ باہر نکل کر احساس ہوا کہ اس گرمی میں مونگ پھلی کون کھاتا ہے۔ سو بیچارے مونگ پھلی کی بجائے آنکھوں کے ڈراپس لے کر گھروں کو لوٹ آئے۔ سارا سال روگ اور سوگ میں رہنے والی عوام فوگ اور سموگ کے فرق کو نہیں سمجھ سکی، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کے بارے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ناظرین، ہیلتھ امیزی یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جعلی دھند یعنی سموگ کیسے بنتی ہے، اس کے ہماری صحت پر کیا خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے خطرناک اثرات کو کم کرنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، اور صحت اور لائف سٹائل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین، سارا سال کارخانوں اور گاڑیوں کا دھواں فضا میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں، گرد و غبار اور دیگر کثافتیں موجود ہوتی ہیں۔ جب موسم ذرا سرد ہوتا ہے تو یہ کثافتیں دھند کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جنہیں تکنیکی زبان میں سموگ کہا جاتا ہے۔ سموگ آلودہ گیسوں اور مٹی کے ذرات کا مجموعہ ہوتا ہے جو آنکھوں اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق سموگ کی وجہ تیزی سے بڑھتا ہوا تعمیراتی کام، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور زہریلی گیسیں ہیں۔ اس کے علاوہ تیزی سے کم ہوتے ہوئے درخت اور سبزہ بھی سموگ کی ایک وجہ ہیں۔ قدرتی ماحول زندگی کی بقا کا ضامن ہوتا ہے، اور جب اس قدرتی ماحول کو ایک خاص حد سے زیادہ چھیڑا جائے تو اس کا رد عمل ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھروں اور شہروں کو تو خوبصورت بنا رہا ہے، مگر اس بات کو یکسر نظر انداز کر رہا ہے کہ اس خوبصورتی کے پیچھے قدرتی ماحول کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا جا رہا ہے۔ ترقی کرنا اور دنیا کے ساتھ قدم ملانا کوئی بری بات نہیں، مگر ماحول کو داؤ پر لگا کر ترقی کرنا ضرور برا ہے۔ ناظرین، ترقی کس کا نام ہے؟ یہی نہ کہ انسانوں کی صحت اور ان کا معیار زندگی بلند ہو سکے، ہر فرد کو صاف پانی، صاف ہوا اور صاف غذا مہیا ہو۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو کیا ہم ترقی کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں زندہ رہنے کے لیے ایک صاف ستھرا اور صحت مند ماحول دستیاب ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیا فائدہ یہ اونچی اونچی عمارتیں اور لمبی چوڑی سڑکیں بنانے کا؟ کیا فائدہ کارخانوں پر کارخانے لگانے کا؟ یہ ترقی انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ انہیں بیمار کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں، بلند و بالا عمارتوں میں رہنے والے اور چمکتی دمکتی گاڑیوں میں سفر کرنے والے انسان تندرست نہ ہوں اور ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہوں تو ترقی کی یہ چمک دمک کس کام کی؟ بظاہر تو ہم ترقی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارا سفر تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ تفریح کے تمام اسباب تو مہیا ہیں، مگر چہروں پر ہنسی نہیں، دلوں میں امنگیں نہیں۔ ناظرین، سموک یعنی دھوئیں اور فوگ یعنی دھند کا مرکب ہے۔ ناظرین، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عناصر سے تو واقف نہیں تو مرکب کو کیا سمجھیں گے۔ سموک سے ہماری جانکاری فقط سموکنگ تک ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ فوگ میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بندے مرتے ہیں۔ اس کے آگے ہمیں پتہ ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آلودگی ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے، تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ کیا ہم امریکہ کی طرح بڑی بڑی عمارتیں نہ بنائیں، یا جاپان کی طرح زیر زمین ٹرین نہ چلائیں؟ ہمیں آلودگی کا درس دینے والے بتائیں، کیا اب ہم سائیکل پر کاروبار اور دفتروں میں جائیں؟ رب نے پیسہ دیا ہے تو خرچ کیوں نہ کریں؟ کارخانے کیوں نہ لگائیں؟
वैसे भी आलूदगी पर काबू पाना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, इसलिए हमें ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। एक दिन इंसान ने मरना ही तो है, चाहे किसी भी बीमारी से मर जाए। वैसे भी हमें बचपन से यही बताया गया है कि कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलेगा तो हमारे घरों के चूल्हे जलेंगे, और पक्की सड़क बनाने से ही इलाके में तरक्की आती है। हम कारखाने लगाएंगे और सड़कें बनाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। काश कोई इस सोच के हामिल अफराद को ये बता दे कि कारखानों का धुआं अब घरों के चूल्हे जलाने के साथ साथ इनके और इनके बच्चों के फेफड़े भी जला रहा है। पाकिस्तान को तरक्की के साथ साथ इंसानों की भी ज़रूरत है जो इस तरक्की के समरात देख सकें। कुछ दिन पहले की बात है कि एक माहिर माहौलियात टीवी पर फरमा रहे थे कि लाहौर में स्मोक की वजह भारत में जलाई जाने वाली चावल की फसलें हैं। उन्होंने यहाँ ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि लाहौर जो कभी अपने बागात की वजह से फेमस था, अब खित्ते का चौथा आलूदा तरीन शहर बन चुका है। अलमिया ये है कि हम हमेशा अपनी कोताहियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। इनफरादी सतह से लेकर हुकूमतों तक हमेशा ये सुनने को मिला है कि अगर फ़लाँ ऐसा ना करता तो मैं ऐसा ना करता या ऐसे ना होता। ये सब किया दरा उनका ही है। ख़ुद को हमेशा बरियोज़ुम्मा करार देना और तमाम वाक़यात से ख़ुद को अलग करना हमें खूब आता है। क्या इनफरादी तौर पर हमारा ये फ़र्ज़ नहीं कि हम अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें? क्या ये हुकूमत का भी काम नहीं कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कोई पॉलिसी बनाए? नाज़रीन, ये तो थी कुछ जली कटी बातें। तो आइए अब असल मौजू की तरफ आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि स्मोक के नुकसानात से कैसे बचा जाए। नाज़रीन, इन तरीक़ों पर अमल करके आप किसी हद तक ख़ुद को और अपने प्यारों को स्मोक के मुज़र असरात से बचा सकते हैं, क्योंकि जहरीली धुंध से खुदा ना खास्ता आप या आपके प्यारे दमा, आँखों में जलन, एलर्जी, सांसों की बीमारियाँ, फेफड़ों का नकारा हो जाना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घरों में गुजारें, बाज़ारों, गलियों या सड़कों पर ज़्यादा चलने फिरने से गुरेज़ करें। अगर आप सुबह या शाम के वक्त खुली फ़ज़ा में वर्जिश करने के आदी हैं तो इस आदत को उस वक्त तक तर्क कर दें जब तक कि स्मोक आपकी जान नहीं छोड़ देता। घरों की खिड़कियां और दरवाज़े बंद रखें। घरों की सफाई के दौरान झाड़ू की बजाय गीला कपड़ा इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते वक्त चश्मे का इस्तेमाल करें और सफ़र के दौरान या बाद में आँखों को पानी से अच्छी तरह धोएं। हल्का और ढीला डाला लिबास पहनें। घर से बाहर निकलते वक्त सर पर टोपी या रुमाल ज़रूर रखें और नाक या मुंह को मास्क या रुमाल से ढांप कर रखें। नाज़रीन, मास्क पहनकर इंसान मज़हका खेज़ तो लगता है, लेकिन उसके फेफड़े साफ़ सुथरे रहते हैं। मास्क ख़रीदते वक्त ध्यान रखें कि उसमें हवा को साफ़ करने वाला फ़िल्टर लगा हुआ है। ऐसा मास्क सादा मास्क की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात पीने से इज्तनाब करें। घरों के बाहर मिट्टी वाली जगह पर पानी का छिड़काव करें। तामीराती और कूड़ा यानी गंदगी वाली जगहों पर भी तवज्जो दें ताकि धूल या मिट्टी वगैरह ना उड़े। अपनी गाड़ियों का मुआयना करवाएं ताकि धुएं की वजह से माहौल में आलूदगी कम से कम हो और ज़्यादा सफ़र करने से परहेज़ करें। बच्चों और बुज़ुर्गों पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और इनकी सेहत का ख्याल रखें। आँखों में अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। आँखों और सांस की बीमारियों की सूरत में फ़ौरी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर या हॉस्पिटल से रजू करें। दोस्तों, हेल्थ अमेज़ी एक ऐसा मुनफरद यूट्यूब चैनल है जिस पर हेल्थ और लाइफस्टाइल की तमाम वीडियोस जदीद तहकीक की रोशनी में तैयार की जाती हैं। इसलिए आज ही हेल्थ अमेज़ी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको तमाम ख़तरनाक अमराज से महफूज फरमाए, आमीन। हेल्थ अमेज़ी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हो सकता है कि आपका ये अमल आपके लिए सदका जारिया का सबब बन जाए।